ओम शांति 12 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको प्रकृत वैष्णव हेबाकु पड़िबो। पक्का वैष्णव माने भोजन रे संयम आचरण करने सहित पवित्र मध्य रही थांती। तुमको प्रकृत वैष्णव हेबाकु पड़िबो। पक्का वैष्णव माने भोजन रे संयम आचरण करने सहित पवित्र मध्य रही थांती। प्रश्न केउ अवगुणटी गुण रे परिणत होई गले बेड़ा अर्थात जीवन रूपी नौका पार होई परिबो। केउ अवगुणटी गुण रे परिणत होई गले बेड़ा अर्थात जीवन रूपी नौका पार होई परिबो। उत्तर सबुठारु बड़ अवगुण हैला मोह। मोह कारणरू संबंधी मानकर स्मृति आसी थाए। जदि कहार केही संबंधी मरी जाउछंती तेबे 12 मास पर्यंत तांकु मने पकाई थांती, मुँह घोड़ाई कांदी थांती, सेमानक कथा मने पड़ी थाए। एहीपरि जदि बाबांकर स्मृति तुम मन को आंदोलित करिवो, दिन राति तुमे बाबांकु ही मने पकाइबो, तेबे तुमर बेड़ा पार होई जिवो। जेपरि लौकिक संबंधी मानकु मने पकाउछ, सेहीपरि जदि बाबांकु मने पकाइबो तेबे त अहो सौभाग्य। ओम शांति बाबा प्रतिदिन पिलामानंकु बुझाउछंती जे निजकु आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ। आज कहउछंती जे केवल बाबा नुहे किंतु भिन्न भिन्न संबंधरे मध्य भाविबा दरकार। मुख्य कथा हला परम पिता परमात्मा शिव जहांकु ईश्वर पिता मध्य कही थांती से ज्ञानर सागर मध्य अटंती। ज्ञानर सागर हेबा कारणरू टीचर मध्य अटंती। राजयोग शिखाउछंती। ए कथा बुझाइले बुझीजिबे जे सत्य बाबा एमानंकु पढ़ाउछंती। वास्तव कथा एमाने ही सुनाउछंती। से समस्तंकर बाबा टीचर एवं सद्गतिदाता मध्य अटंती। आउ पुणी तांकु ज्ञानर सागर मध्य कुहा जाए। पिता टीचर पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती। सर्वप्रथमे तो बाबांको महिमा करिबा दरकार। बाबा आमंकु पढ़ाउछंती। आमे हेउछु ब्रह्मा कुमार कुमारी गण। ब्रह्मा मध्य शिव बाबांकर रचना अटंती। वर्तमान संगम युग चलिछि। राजयोगर लक्ष्य उद्देश्य रहिछि। बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। तेणु सी शिक्षक हेले ना। एही पाठपढ़ा हेउछि नुआ दुनिया पई। एठारे बसी अभ्यास करिनेबा उचित जे आमको कौन कौन बुझाइबा दरकार से कथा निज भितरे धारण हेबा दरकार। ए कथा मध्य जानिछ जे कहार बेसी धारणा हेउछि कहार कम। एही ज्ञान को जो माने अधिक बुझंती एवं धारण करंती सेमानंकर नाम प्रसिद्ध होई जाए एवं सेमाने उच्च पद पाई थांती। संयमता रक्षा करिबा विषय मध्य बाबा बताउछंती। तुमे संपूर्ण वैष्णव हेउछ। वैष्णव अर्थात जो माने निरामिष अटंती, मांस मद आदि खाई न थांती। वैष्णव हेले कौन हेला किंतु विकारग्रस्त होई थांती। निजको वैष्णव कुलर कही थांती। पियाज आदि तमगुणी जिनिस खाई न थांती। तुमे पिला माने जानुछ तमगुणी वस्तु कौन कौन होई थाए। केही केही भल मनुष्य मध्य थांती जहांको धार्मिक व्यक्ति बा भक्त कहा जाए। सन्यासी मानकु पवित्र आत्मा कहा जाए एवं जो माने दान आदि करंती तांकु पुण्य आत्मा कहा जाए। एथुरु प्रमाणित हेउछि जे आत्मा ही दान पुण्य करुछि। तेणु पुण्य आत्मा बा पवित्र आत्मा बोली कहा जाए। आत्मा निर्लोभ नुहे। एभली भल भल कथा मने रखिबा दरकार। साधु मानकु मध्य महान आत्मा कही थांती किंतु महान परमात्मा कहा जाए नहीं। तेबे सर्वव्यापी कहिबा भूल अटे। समस्ते आत्मा अटंती। जे भी हुंतु समस्तंक भितरे आत्मा अछि। शिक्षित माने प्रमाणित करि थांती जे वृक्षरे मध्य आत्मा अछि। कही थांती 84 लाख जोनिरे मध्य आत्मा अछि। आत्मा न रहिले वृद्धि किपरि हेबो। मनुष्य मानकर जे आत्मा अछि ताहा जड़ वस्तुरे जाई परिबो नाही। शास्त्र रे एभली कथा सबु लेखि दैछंती। इंद्र प्रस्थरु धक्का देई देले जे तळकु आसी पत्थर होई गला। एबे बाबा बुझाउछंती। बाबा पिला मानकु कहउछंती जे देहर संबंध को छाड़ी निजको आत्मा भाव। मामेकम याद कर अर्थात मोते मने पकाओ। बस तुमर 84 जन्म एबे पूर्ण हैला।
ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖଧାମ ଅପବିତ୍ର ଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ପବିତ୍ର ଧାମ, ଏ କଥା ତ ବୁଝୁଛ ନା? ସୁଖଧାମ ନିବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ମଥା ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଣହୀନ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ ଇଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ପତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷସାରା ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏହିପରି ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଯଦି ପ୍ରେମର ସହ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦିନରାତି ୟାଦ କରିବ ତେବେ ଜୀବନ ରୂପୀ ଡଙ୍ଗା ପାର ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମେ ପତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ସେହିପରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କର। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ହିସାବ ଖାତା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏତିକି ଫାଇଦା ହେଲା। ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ମାସକୁ ମାସ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ହଜାର ଗୁଣା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କୋଟି କୋଟି ଗୁଣା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ପଦମ ଅରବ ଖରବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ରୂପେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେବେ। ଏହା ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ତ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କହିଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ବାପା କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିମ୍ବା ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ନିୟମ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ମହିମାରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଇଏ ଆମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସଭିଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ମଝିରେ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଣୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଭଲ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ତୁମର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛ, ତେଣୁ ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେବେ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ବିନାଶର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେବ, ସେମାନେ ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌରବ ଏବଂ ଯାଦବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ହେବା ଦରକାର ନା। ଭାରତ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ, ତାହାପରେ ପୁଣି ଘିଅର ନଦୀ ବହିବ। ଏବେ ଦେଖ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୁକ ସହର ଦେବ ନାହିଁ ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏ ପାଖରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଷ୍ଟିମର କିପରି ଯିବ? ପୁଣି ପରସ୍ପର ରାୟ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାୟ ପଚାରୁଥିବେ। ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ମିଳିଥିବ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିବେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ଏଠାରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ।
ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳନାର ବନ୍ଧନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଛ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିବ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଝୁଲା ଭରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ଭରିଦିଅ ଝୋଲି। ଭକ୍ତ ତ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହନ୍ତି ଯେ ଝୋଲି ଭରିଦିଅ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରକୁ ଜଣେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଦେବ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କହିବ ମାମା ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେ ପୁଣି ହୋଇଗଲେ ବଡ଼ ମାମା, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଯେପରି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ସେହିପରି ମାମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ହୁସିଆର ଥିଲେ ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀ ନାମ ରଖାଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ମଧୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି ନା। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସାଥିରେ ଦେଖୁଛି। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ହିଁ ଏହା କରୁଛି। ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାପ ଏବଂ ପୁଅ ଯେପରି ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାସ୍ତବରେ ମାମା ବାବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବି ମା ବାବା ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବା ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ଉପକାର କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରୁହ। ତୁମର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ରହିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଭାବନା ଦିଅ। କୁହ ତୁମେ ଅପକାର କରୁଛ, ମୁଁ ଉପକାର କରୁଛି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ଅପକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି କେତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭିଙ୍କର ଉପକାରୀ ଅଟ। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ନୂଆ ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୈବୀ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ବି ସେମାନେ ହିଁ ନେବେ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟରୁ ବିରତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଥାଏ। ଆତ୍ମା କେବେ ଘୋରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ନଥାଏ। ବାବା ବସି ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସୁଖଦାୟୀ ହୁଅ। ମାଆ କହିଥାନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। ବେହଦର ପିତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେ ଯାତ୍ରା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଲ, ତଥାପି ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା। ତୁମକୁ ପୁନଃ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ।
ସେ ଯାତ୍ରାରେ ତ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଯେଉଁପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଘୂରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ଏକ ଅଟେ, ବାକି ତାରକା ଆଦିରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁ ପିଟୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବ। ଏହା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଉପରକୁ ଯିବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁ ତ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଠାବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ କିପରି। ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅଟ ନା? ଭଗବାନ ନିଜର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିଥାନ୍ତି ନା? କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ମାନୁଛନ୍ତି, ରାଧାକୁ ଏତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। କଳସ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସରସ୍ୱତୀ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଯେପରି ବାବା ଅପକାରୀର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କେହି କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ତେବେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରୁହ। ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାବା ଅପକାରୀର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କେହି କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ତେବେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରୁହ। ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସାଗରର ଗର୍ଭକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବ ରୂପୀ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସାଗରର ଗର୍ଭକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବ ରୂପୀ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷତାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅଭ୍ୟାସୀ ତଥା ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟାଗଶାଳାରେ ବସିଯାଅ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଗୁଣର ସାଗର, ଶକ୍ତିର ସାଗରରେ ଉପର ସ୍ତରର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ସାଗରର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅପବିତ୍ରତା ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତା ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ବିଶେଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପର ରଚନା ରଚିଥିଲେ, ସେହି ସଂକଳ୍ପର ରଚନା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପରଦା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନାହିଁ ବା ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।